Good evening. Good evening. We are about to start. I mean, already started. The streaming has started. Good evening. We are going to have a discussion on thermodynamics. Okay. Questions are from basically from previous year JEE Mains as well as advanced examinations. Thermodynamics. Thermodynamics, something that rules the whole world. Okay, including everything in the universe. Thermodynamics. The word thermodynamics, it deals with the thermo and dynamics, heat and motion. Heat and motion. That's how the word came. Motion and heat. Okay, so no time wasting. Motion and heat. Okay, that's what we do. Like when we rub our hands, heat ഉണ്ടാവുന്നില്ല. So ഈ ഒരു phenomenon തിരിച്ച് ഹീറ്റ് കൊണ്ട് motion ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? That was the objective of the pioneer scientists, and they were successful to a large extent. That now we know that all engines around us, the car engine, rocket engine, all of them work based on thermodynamic principles. ബട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ, നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു പ്രകൃതിയിലുള്ള നേച്ചറിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് knowledge നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് we convert that into certain technology. That's what we do. But the question is that why this is there in the nature after all? What is the purpose of this in the nature? And what does it do in the nature? Okay, with the thermodynamics and the principles already it's there around us. That's what we say physics is study of nature. So it's there in the nature, but why should that be there in the nature? എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം? Thermodynamic first law, second law, zeroth law, everything is there in nature, but what's the purpose of it? Okay, that's quite interesting. And if you want to just understand about that one, think about yourself. Think about yourself. Why are you at a temperature of 37 degrees Celsius? നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 37 degrees Celsius ആണ്. Why is it so? സറൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് നമുക്ക്. Why? In fact, you are a moving source of heat. You actually radiate heat every time. Right now, you are radiating heat. And you eat food. And what is the role of food and the heat that you have? Is that food your petrol? Is that food your petrol? Interesting. Okay. Maybe that is why people started thinking about these questions many years back, many centuries back, and they were able to get answers. But the funny thing is that still now, even in 2023, we are not able to understand that. Really funny. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ന്യൂട്ടനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ കാണാമായിരുന്നു. ന്യൂട്ടൺ അറൗണ്ട് 300 years മുമ്പ് 25ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗ്രാവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, കാൽക്കുലസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ന്യൂട്ടണ് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഓൾ ദീസ് ആക്സസ് ടു നോളജ്, വി ആർ അൺഎബിൾ ടു ഡു even very simple numerical problems based on laws of motion. Again, that's really funny. We should be knowing better than Newton, right? Newton's surrounding allo nammudeda. We have a lot of source of information, but still, see how many of you are able to confidently say that I am okay in laws of motion or okay in thermodynamics? Very few. That's really funny. Makala, is there something that I tell? Like angane oru karyam illa adile. JEE Advanced crack ചെയ്യാൻ talent വേണം. Of course, for everything you need a talent. But what is the definition of talent? That depends on person to person. Okay. Sometimes what happens is that talent is in picking like a random picking of options. വെറുതെ random ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Because see, around 10, 20, 15 lakh people write the examination. And do you think that everyone gets through the examination just because of their merit? Isn't there a possibility of probability? Probability ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരാൾ വെറുതെ എങ്ങനെ കുത്തുന്നു, അത് ശരിയാവാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. Even however small it is, there is a probability that you don't know anything, but you simply score a good mark in an examination, especially bubbling. See, if it is theory examination, you can't do anything unless you know you can't write anything. But an objective examination, you have a chance of simply നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് കുത്തിയാൽ ശരിയായാൽ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ലേ?
Okay. Does JEE and VIT have same level of questions and syllabus? I think VIT syllabus is almost basically same argument. Level of questions are not that high. JEE questions really tricks you, really test your knowledge. എല്ലാ ലൈവിലും ഇന്ത്യ സെയിം മനസ്സിലായില്ല. എല്ലാ ലൈവിലും എല്ലാ ലൈവിലും മനസ്സിലായില്ല. പോട്ടെ. Maybe you are chatting yourself. Fine. Anyway, let me start with my first question. Okay. A sample of gas at temperature T is adiabatically expanded to double its volume. The work done by the gas in the process is. Very simple, straightforward question from 2023. Straightforward question from 2023. But JEE questions are the subject മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ common sense check ചെയ്യും. Because they are recruiting engineers. An engineer should have something called common sense. And എപ്പോഴും ആ കോമൺ സെൻസിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ മിക്കവാറും പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗിവിങ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ടു യു ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തരാതെ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ അവർ വിട്ടു തരാറുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്രവൈസേഷൻ ഉണ്ട്. A sample of gas at temperature T is adiabatically expanded to double its volume. അതിൻ്റെ വോള്യത്തിൻ്റെ ഡബിളിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വോള്യൂം ഗോട്ട് ഡബിൾ. അഡിയബാറ്റിക് ഡബിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലെ വർക്ക് ഡൺ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലെ വോള്യൂം ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ വോള്യൂം റിലേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വോള്യൂം റിലേഷൻ ഇൻ അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്? ടെമ്പറേച്ചർ വോള്യൂം റിലേഷൻ ഈസ് TV raised to gamma minus 1 is a constant. This is a temperature volume relation and we have this temperature volume relation here and we are going to use this. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലെ വോള്യൂം V1 ആണ്, ടു ദ പവർ ഗാമ മൈനസ് 1. അതേപോലെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. Now what do you actually want here? Look at the options. In every option, the work done is given in terms of temperature. In thermodynamic adiabatic process, work done is given in two different ways. One is NR into final temperature, in NR into initial temperature minus final temperature divided by gamma minus 1 is one equation. And the other one is given by P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. Which one are you going to select here? Of course, the first one. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിയണം? ഗാമ അറിയണം. ആൻഡ് ഗാമ ഈസ് ഗിവൺ. താങ്ക് യു. T1 ഈസ് ഗിവൺ ആസ് T. ഇല്ലേ, T ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് T. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് T2? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൺ. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് V1 ആൻഡ് V2 ഇസ് ഗിവൺ. V1 ഈക്വൽ ടു V ആണെങ്കിൽ V2 എത്രയാണ്? അത് ട്വൈസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഡബിൾ V2 ആണ്. So what is the relation between you want T2? So I'll write T2 divided by T1. T2 by T1 is nothing but V1 by V2 to the power gamma minus 1. Settle. So what is V1 by V2? V1 is V. V2 is what? 2V to the power gamma is 3 by 2. 3 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 1 gives you 1 by 2. Actually root ആണ്. So you'll get T2 by T1 equal to 1 by root 2, which implies that T2 equal to T1 divided by root 2. Now exam ഹാളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇത് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ്, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് അഡിയബാറ്റിക്കലി ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഷൻ? എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അഡ്വാൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയതുകൊണ്ട് കറക്കി കുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ. എന്താ പറ്റാതെ? കറക്കി കുത്താൻ പറ്റും. അവിടെയും കറക്കി കുത്തുന്ന ടാലൻ്റ് ഉള്ളവൻ അവിടെയും കറക്കി കുത്തും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. 1 in a million ഒക്കെ ആയിരിക്കും, 1 in 10 million ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാൻസ്. സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കീമിലോ നീറ്റിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സാധ്യത അവിടെയില്ല. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓൾവേസ്. അങ്ങനെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. ഡസൻ മീൻ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മിക്കവാറും അത് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും കറക്കി കുത്തൽ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ബെറ്റർ സ്റ്റേ ഓൺ വാട്ട് യു നോ.
Stay with what you know. Okay, but temperature T2 T1 by root 2 get fine. Very good, very good. So how do we calculate? So we know temperature T1 equal to T get under, temperature T2 equal to T by root 2 get. I was asking expansion നടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Adiabatic expansion നടന്നാൽ അവിടെ cooling effect ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ബലൂൺ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊരു സൂചി കൊണ്ട് കുത്തി അങ്ങ് പൊട്ടിക്കുക. സഡൻ ആയിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതൊരു അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് പറയാം. ആ പൊട്ടിയ ബലൂൺ നന്നായിട്ട് തണുക്കും. കാരണം എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂളിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫൈൻ. So T1 equal to T, T2 is equal to T by root 2. Now work done directly in terms of temperature. NR bracket T1 T minus T2 T by root 2 divided by gamma minus 1. Already we know gamma 3 by 2, 3 by 2 minus 1, 1 by 2. So this will give you NR bracket root NRT. You can take this T outside. This will give you root 2 minus 1 divided by root 2. Okay. Now you can divide it by 1 by 2 or you multiply it by 2. Or rather, I think your step in a complication. Either 1 minus 1 by root 2. You multiply it by 2 and what you get? You will get it as NRT bracket 2 minus root 2. But this number of mole is not given anywhere. Number of mole തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് നമ്പർ ഈസ് 1 ഓർ ഇത് വർക്ക് ഡൺ പെർ മോൾ ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? RT ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 2 ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പിക്ക്. അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. യു നോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഡെൽറ്റ Q ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ U പ്ലസ് W. Fine. In adiabatic process, what is delta Q? Delta Q equal to 0. It means that delta U is negative of work. Is that okay? Expansion means work is positive. If work is positive, if W is positive, then what is delta U? Delta U is negative. Delta U negative means what? For every process, delta U has got only one equation. What is NCV delta T? കണ്ടല്ലോ. അതിൽ N പോസിറ്റീവ് ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. CV മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. ഡെൽറ്റ യു നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി നെഗറ്റീവ് ആകണം. ഡെൽറ്റ ടി നെഗറ്റീവ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണം. സോ അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ദി ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ തെറ്റിയാൽ ആൻസർ തെറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് വെരിഫിക്കേഷനുള്ള ഇത്തരം ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വെന്റ് വെൽ. അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോയില്ലേ മക്കളെ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. റെനറ്റോ കറക്റ്റ് ആണ്. അഭിഷേക് കറക്റ്റ് ആണ്. പൂജ ദേവൂസ് ഹായ് എസ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ ലൈവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്നേഹം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫയറൊക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ ആകെ 10-12 പേരെ ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഒരു സന്തോഷമല്ലേ, കുറച്ച് ഹൃദയമൊക്കെ വാരി വിതർ മക്കളെ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ആണ്. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ വാട്ട് കാർനോട്ട്. ഹു കാർനോട്ട് വാസ്? കാർനോട്ട് ആരാണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Carnot, I think Carnot died in a young age. Carnot was a French mechanic. Like നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, സയൻറ്റിസ്റ്റും അല്ല. ഹി വാസ് എ മെക്കാനിക്. ലൈക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് കാർനോട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, കമ്മിങ് വരുന്നുണ്ട്, ഫയർ വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. കാർനോട്ട്. പിന്നെ കാർനോട്ടിന്റെ പേര് പിയറി സാദി കാർനോട്ട്. കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ, കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാർനോട്ട് ആരായെന്നൊന്ന് ചുമ്മാ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ. കാർനോട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഹൂ ഡൈഡ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ആൻ യങ് ഏജ് ഓഫ് 32. ഒരു 32 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആൾ മരിച്ചുപോയി.
ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്, അയ്യോ പാവം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് യങ്ങല്ലേ, മറ്റൊരു ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നന്നായി, നീ കുറേ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി കൂടുതൽ ഫിസിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചേനെ, നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയേനെ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എനിവേ, ഈ കാർനോട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കൈ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ, കാർനോട്ട് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചു, ഹീറ്റ് കൊണ്ട് മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കാർനോട്ട് ചിന്തിച്ചു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മുടെ റോഡിൽ ഓടുന്ന എല്ലാ കാറുകളും എല്ലാ മെഷീനറികളും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രോട്ടോ ഐഡിയ കാർനോട്ടിൻ്റെതാണ്. കാർനോട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് പ്രാക്ടിക്കലി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാർനോട്ട് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചതാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, അതായത് വെള്ളം ചൂടാക്കി സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച ആദ്യത്തെ ആളാണ് കാർനോട്ട്. മേ ബി വേറെ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ്. ജെയ്സൺ സാർ, ഹലോ സാർ, ജെയ്സൺ സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. ശരി, അപ്പോൾ ഈ കാർനോട്ടിൻ്റെ ആ പേര് കണ്ടില്ലേ, കാർനോട്ടിൻ്റെ പേര് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ, അന്ന് റോഡുകളിൽ കാറുകളില്ല, അന്ന് റോഡുകളിൽ ഉള്ള മെഷീനറികൾ എനിക്കൊന്നുമില്ല. കാർനോട്ട് 1700 ജീവിച്ച ആളന്ന് സൈക്കിളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കലി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറികളാണ്, സൈക്കിളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. കാർ നോട്ട് സൈക്കിൾ എന്നുള്ള ആ വാക്കിന് ഞാനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. കാർ നോട്ട് സൈക്കിൾ എന്താണ്? ഒരു കോമയുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ്. ഇവിടെ ഒരു കോമ, ഈ കോമ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. കാർ നോട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലേ, കാർ നോട്ട് സൈക്കിൾ, സൈക്കിളല്ല കാറ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി, സൈക്കിളല്ല കാർ എന്നുള്ള ലൈഫിലേക്ക് മാറാനുള്ള ബേസിക് കാര്യമാണ് കാർനോട്ട് പറഞ്ഞത്. ഹീറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടായത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വെഹിക്കിൾസുകളും റോക്കറ്റും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ബേസിക് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഹീറ്റിനെ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാക്കി മാറ്റുന്നത്, മോഷനാക്കി മാറ്റുന്നത്. സോ ഇത് ഈ ലെസൺ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ ലേൺ ലോട്ട് മോർ അബൌട്ട് ദിസ്. ലെറ്റ്സ് കം ടു അവർ പോയിന്റ്. We have a Carnot engine operating between two reservoirs. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാർ എങ്ങനെയാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ. ഒരു കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം പഠിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്നും ഒരു സിങ്ക് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് T1, ഇത് T2, ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് തരൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അതായത് ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2 ആണ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് Q1 വന്ന് അത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇത് വീട്ടിലെ കാറും ഫ്രിഡ്ജുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ആവുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ. ഒരു കാർ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ മൈ കാർ ഹിയർ. This is my car. This car has got an engine. An engine is here. Okay. Majority കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഇവിടെ ബോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിനൊരു എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ബാക്കിൽ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന് മെക്കാനിക്കലി ഇതിനെ റൺ ചെയ്യാൻ ടയറ്, ഗിയർ, അങ്ങനെ മെഷീനറി പാർട്സ് വേറെ ഉണ്ടാവും. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നത്? പെട്രോളിനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? You pour petrol into the tank and this goes to the engine and it burns. കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കത്തിച്ച് കളയുക ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ആ പെട്രോൾ കത്തി ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സെക്ഷനെയാണ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണെന്നറിയാമോ? ആ സെക്ഷൻ ഏത് ഇവിടെയാണ്. ആ സെക്ഷൻ ഏത് ഇവിടെ, കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഇവിടെയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് T1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ T1. അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിൽ മെജോറിറ്റി ഇല്ല, ഒരു മൈനോറിറ്റിയെ നിങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കാനുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാക്കി മാറ്റുന്നു. കാറിനെ മുമ്പിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാക്കി കിട്ടുന്നു. പിന്നെയും കുറേ ഹീറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹീറ്റ്, അത് എക്സോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എൻജിൻ വഴി കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് Q1 അത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന, ഈ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ പൈപ്പിലൂടെ മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, എൻജിൻ അതൊക്കെ ബോണറ്റ് ചൂടാകുന്നു, ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റാണ്. ഇത് Q2 ആണ്, W ആണ്. അപ്പോൾ Q1 ഈസ് ഫ്രം യുവർ പെട്രോൾ. Q1 പെട്രോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. Q2 നിങ്ങൾ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു, വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്നു. W ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ
ഐഡിയ. കാർ, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങൾ കാർ വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ്? കാർ വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കുമോ, കാർ വേണം, ആ കാറ് ഒരുപാട് പെട്രോൾ അത് കുടിക്കുന്ന തരം ഒരു കാർ വേണം, അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കാറ്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് പെട്രോൾ. പെട്രോളിൽ ഒരുപാട് വിലയുള്ള സാധനമാണ്, അതുകൊണ്ട് മിനിമം പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, മാക്സിമം അല്ല. ഇനി കാറിൻ്റെ സൈലൻസറിലൂടെ തീയും പുകയൊക്കെ വരുന്ന കാറാണോ വേണ്ടത്? Q2 ആണോ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട്? Q2 അല്ല ഔട്ട്പുട്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട്? W ആണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. വർക്കാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ കാശ് ചിലവാക്കി വാങ്ങുന്നത് പെട്രോളാണ്. എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട്. വണ്ടി ഓടുന്നു, പെട്രോൾ അടിക്കുന്നു, ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതിന് 2-3 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് Q1 മൈനസ് Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q1. ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് 1 മൈനസ് Q2 ബൈ Q1, 1 മൈനസ് Q2 ബൈ Q1 എന്ന് എഴുതാം. അതിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 1 മൈനസ് T2 ബൈ T1 എഴുതാം. ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്, 1 മൈനസ് T2 ബൈ T1. ഇനി വായിച്ചു നോക്കൂ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ 2 റിസർവോയേഴ്സ് ആസ് ആൻ എഫിഷ്യൻസി 1/3. എഫിഷ്യൻസി 1/3 എഴുതി. ഉടനെ ഞാൻ എഴുതാം 1 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡ് ബൈ T1. റീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവിടെയെങ്കിലും ഈ T2 ഓ T1 ഓ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ T1 ദ ഹോട്ട് റിസർവോയർ, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 99 ആണ്. സോ T1 എത്രയാണ്? 99 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 273 ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 372 കെൽവിൻ ആണ്. യു ഗെറ്റ് 372 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, ഈ 372 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഹീറ്റ് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത്. T2 നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ? T2 ബൈ T1 എന്താണ്? അത് 1/3, 1 മൈനസ് 1/3 ആണ്. അത് 2/3 അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് T2? T2 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് T1 ഇൻറ്റു 2/3 ആണ്. T1 ഇൻറ്റു 2/3. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 372 ഇൻറ്റു 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. കാർനോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കെൽവിനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യേണ്ടത്? ഓഫ് കോഴ്സ്. അത് മോനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണം, കെൽവിനിലേക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് അങ്ങനെ എല്ലാം കെൽവിനിലാണ്. സെൽഷ്യസ് ഉപയോഗിക്കുകയേ വേണ്ട. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കട്ടെ, പറയട്ടെ. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ T1 മൈനസ് T2 ബൈ T1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ T1 കെൽവിനിലായിരിക്കണം. T1 മൈനസ് T2 ഇല്ലേ, അത് സെൽഷ്യസിലെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും മതി. വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ മാറ്റണ്ട. പക്ഷെ എന്തായാലും T1 മാറ്റിയേ പറ്റും. ഓക്കെ അഭിഷേക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെത്തിയ 372 ഇൻറ്റു 2/3 ആണ്. 372 ഇൻറ്റു 2/3 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും? ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 1 കിട്ടും. 72 എത്ര പോകും? 24. 124 ഇൻറ്റു 2 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 248 കെൽവിൻ ആണ് T2 കിട്ടുന്നത്. യു ഗെറ്റ് T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 248 കെൽവിൻ. സെറ്റ് അല്ലേ? ഇനി T2. ഇനി ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത് പറയാം. വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൾഡ് റിസർവോയർ ഈസ് റേസ്ഡ് ബൈ എക്സ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൾഡ് റിസർവോയർ റേസ്ഡ് ബൈ എക്സ്. കോൾഡ് റിസർവോയർ ഏതാണ്? T2 ആണ്. അതായത് T2വിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? T2വിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി? T2 പ്ലസ് എക്സ് ആക്കി. എന്നിട്ട് പുതിയ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ T1 സെയിം ആണ്. T1 എത്രയാണ്? നമ്മൾ എഴുതിയത് 372 കെൽവിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം, അതിന് മാറ്റമില്ല. വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ എഫിഷ്യൻസി? 1/6 ആണ് പുതിയ എഫിഷ്യൻസി. അത് 1 മൈനസ് T2 പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ T1 ഓർ T2 പ്ലസ് എക്സ്. T2 പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ T1 എത്രയായിരിക്കണം? 1 മൈനസ് 1/6 ആണ്. എത്ര കിട്ടും? അത് 5/6 കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് T2വിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 248 പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 372 ഈക്വൽ ടു 5/6 ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 248 പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 3 15, 5 ഇൻറ്റു 7 35. സോ 1860 കിട്ടും അല്ലേ? യാ, 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 6 കിട്ടും.
And you can divide this 6 in 18 3 times, in 60 10 times, 310 കിട്ടും. So you get 248 plus x equal to 310, or x equal to 248 ആണ്, 248. So you get it as 310 minus 248. അത് എത്രയായിരിക്കും? ഇത് 48 52 10 62 കെൽവിൻ ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. സെറ്റായല്ലോ മക്കളെ? 62 കെൽവിൻ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പം ഒരു ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ അത് സ്വന്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും സമയം എടുക്കില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ. ആ ഡിവിഷനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇത്തരം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മെയിൻസിന് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും വരാതിരിക്കില്ല. ഇത്രയും പേപ്പറുകൾ എഴുതുന്നല്ലേ, ഏതിലെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വരും. അപ്പോൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു 10-25 ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ. സോ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ഇത്തരം ഒരുപാട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഒരുപാട് നിങ്ങളെ വട്ടം കറക്കുന്നതോ ഇൻ്റഗ്രേഷനോ ഡിഫറൻസിയേഷനോ ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് കപ്പിൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഫൈൻ. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കൈനറ്റിക് തിയറിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. കൈനറ്റിക് തിയറി. വെരി ഗുഡ്. കുറെ പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വെരി ഗുഡ് മക്കളെ. ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നില്ലേ? അതില് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. കൈനറ്റിക് തിയറിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് തെർമോഡൈനാമിക്സുമായിട്ട് ഹൈലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അഡിയാബാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല, അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഡയാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ്, മോണോ ആറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ തിയറി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദറ്റ് പോയിന്റ്. ഇവിടെ എന്താ നോക്കൂ, Γ1 be the ratio of molar. ശരിക്കും വായിക്കണം, തെറ്റിക്കരുത്. മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഗാമ അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് CP/CVയുടെ റേഷ്യോ ആണ്. ഈ ഗാമയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, 1+2/F. അപ്പൊ F എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? F equal to 3 for monoatomic, F equal to 5 for diatomic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് എന്ന് പറയണം. റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് എന്താണ്? എഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. F is the degree of freedom. Hope you know that one. F degree of freedom ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുറെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഫോണിൽ. എന്താ, എൻ്റെ ഫോണിൽ വേറെ വേഡായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, ഞാനും ഒരെണ്ണം ഇട്ടേക്കാം. യാ, ഗുഡ്, കിട്ടിയല്ലോ. ശരി. അപ്പം ഇത് ഡയാറ്റോമിക്കിൻ്റെത് 5 ആണ്. ഡയാറ്റോമിക് റിജിഡ് ആണെങ്കിൽ 5 ആണ്, മോണാറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ 3 ആണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇവിടെ നോക്കാം, CP/CV റേഷ്യോ Γ1 ആരതാണ്? Γ1 അത് ഒരു നോക്കൂ, മോളാർ മോണോആറ്റമിക് ഗ്യാസ്. Γ1 മോണോആറ്റമിക് ഗ്യാസിൻ്റെതാണ്. അപ്പം എന്താ എഴുതേണ്ടത്? 1+2/3. അത് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 5/3 കിട്ടും. Γ2 എന്താണ്? അത് ഡയാറ്റോമിക് ഗ്യാസിൻ്റെതാണ്. ഡയാറ്റോമിക് ഗ്യാസിന് ഇത് എന്താ എഴുതേണ്ടത്? 1+2/5 ആണ്. എത്ര കിട്ടുന്നത്? 7/5 ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇത് പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Γ1 ഡിവൈഡ് ബൈ Γ2 എന്ന് പറയുന്നത് 5/3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7/5 ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 5/3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 5/7. ആൻസർ 25/3 7s are 21. സോ ദിസ് ഈസ് Γ1 ബൈ Γ2. കണ്ടല്ലോ മക്കളെ, 25/21. ഏത് ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ സി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനിയിപ്പം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതൊക്കെ കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. അവിടെ പോയി ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നേരത്തെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മെയിൻസിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയേനെ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഓക്കെ.
സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഗാമ, മോണോറ്റമിക്, ഡയാറ്റമിക്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ 2-3 കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. CV, മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നറിയാമോ? അത് F/2R ആണ്. CP എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ CP ആക്ച്വലി CV + R എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് F/2 + 1 × R ആയിരിക്കും. ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം. CPC കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി വീണ്ടും ഉണ്ട്. CV എന്ന് പറയുന്നത് R/Γ-1 ആണ്. CP എന്താണ്? CP എന്ന് പറയുന്നത് Γ/Γ-1 ആണ്. ഇതെല്ലാം പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു നോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ടേക്ക് യു ഇൻ ടു NITs. ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താടേ ഞാനൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ആരും മറുപടി തരുന്നില്ലല്ലോ. ഇൻഫാക്ട് ഞാനത്ര നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ എം ഹാവിങ് ഒരു അസുഖമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. എന്നാലും വേണ്ടില്ല. In an isothermal change, the change in pressure and volume of a gas can be represented for 3 different temperatures. ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് JEE മെയിൻസിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്ര സിമ്പിൾ, ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ്, ഹംബിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആണ്. സാർ എന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ചാനലിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാത്തേന്ന്? ഒരുപാട് ചാനലുണ്ട്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. വിൽ ടേക്ക്, സമയം വരുമ്പോൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, ശരി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല ശരിക്കും. അത് പിന്നെന്താ പറയുക, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആണ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ ബേസിക്കായ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അഡ്വാൻസിൽ എക്സൽ ആവുന്നത്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പെരിഫറലായിട്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നവരല്ല. അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ബേസിക്, എസ്പെഷ്യലി NCERT നന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക, NCERTയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടാവുക, അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ NCERTയുടെ എക്സാംപ്ലാർ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് IIT JEE മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന, അത്തരം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്കാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം. കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഒരു ഐസോതെർമൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടെമ്പറേച്ചർ, ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ നിങ്ങൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? PV = nRT കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറില്ലേ? സോ ഇതിൽ കിട്ടുക PV = കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ P വേഴ്സസ് V അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം P = കോൺസ്റ്റന്റ് K/V ആണ്. P ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു V അല്ലേ? ഇത് എന്ത് ഗ്രാഫാണ്? ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എങ്ങനെയാ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രസം എന്നറിയാമോ? ഇറ്റ വരെ ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ്, ഒന്ന് കൂടി മറ്റേത് കുറയുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഗ്രാഫാണ്. ഇത് റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോളയല്ല, റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള, റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള. അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാമോ? ഓപ്ഷൻ, ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, PV ഡയഗ്രാം. എല്ലാം PV ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലല്ല, സോറി, ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 2 ഓപ്ഷനിലാണ് റെക്ടാങ്കുലർ ഹൈപ്പർബോള കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾക്കൊരു പണിയാം. നമുക്കൊരു പുതിയ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. ഇതൊരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. 2 ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചു.
ഇത് ഒരു ഐസോതെർമാണ്, ഇത് മറ്റൊരു ഐസോതെർം. ഈ ലൈനിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ മക്കളെ? നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ലൈനിൻ്റെ പേരാണ് ഐസോതെർം. ഇത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. ആ ലൈനിൻ്റെ പേരാണ് ഐസോതെർം. ഇപ്പോൾ കളർഫുള്ളായി. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഐസോതെർം, ആ ലൈനിൻ്റെ. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ 2 ഐസോതെർമുകൾ കാണുന്നു. ഇത് പ്രഷറാണ്, ഇത് വോള്യമാണ്. നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു കോമൺ പ്രഷർ എടുക്കാം. ആ പ്രഷർ പി ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യത്തതിൻ്റെ വോള്യം V1 ആണ്, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ വോള്യം എത്രയാണ്? V2 ആണ്. ഇനി ഐസോതെർമൽ പ്രോസസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? പി വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നല്ലേ? പി വി ഈക്വൽ NRT. ആ NRT ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ, പി വി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്? ടിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. സെറ്റ് അല്ലേ? ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് പി വി കൂടുതൽ? ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് പി ഇൻറ്റു V1 ആണ് NRT1. സെക്കൻഡ് ലൈനിന് പി V2 ഈക്വൽ ടു NRT2 ആണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി നോക്കൂ, ഏതിൻ്റെ വോള്യമാണ് കൂടുതൽ? വി നോ V2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V1 അല്ലേ? വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് PV2 is greater than NR2. PV2 greater than PV1 ആണ്. Which implies that NRT2 greater than NRT1, which further implies that T2 greater than T1. ഏതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഔട്ടർ വണ്ണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് കൂടുതൽ. സോ ഇത് T2, ഇത് T1, T2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T1. സെറ്റായല്ലോ? ഇനി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൂടെ? ഇതിൽ ഏതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? T3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. T3 ഏറ്റവും പുറത്തായിരിക്കണം, T1 ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇത് തെറ്റാണ്, ഇതാണ് ശരി. ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് കറക്റ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് മേക്സ് സം സെൻസ് അല്ലേ? പി വി ഡയഗ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇക്വേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതി തന്നെ ചെയ്യാം. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കാം. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാതിരിക്കുക, എവിടെയും നോക്കാതെ, ബുക്കൊന്നും നോക്കാതെ ഏതാ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഓർത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും +2 ആണോ? ഐശ്വര്യ റിപ്പീറ്റർ. യെസ്, ഓക്കെ. ഓ, ദാറ്റ്സ് യുവർ ചാറ്റ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. എന്താണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിന്റെ പേരെന്ന് അറിയാമോ? ഈ ഡയഗ്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഈ ഡയഗ്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം. ഇത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ പി വി ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പി ഇവിടെയും വി ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ്, പി വി ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് എ. ഇവിടെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് വരച്ചു, ആ പോയിന്റ് ബി ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് സ്റ്റേറ്റ് ബി ആണ്. നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ പമ്പ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിലെ എയറിന് ഒരു പ്രഷറും വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്. നിങ്ങൾ സഡൻലി ആ പിസ്റ്റൺ അങ്ങ് അമർത്തി, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത്ര എയറിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വോളിയത്തിലേക്ക് കംപ്രസ് ആക്കി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടി, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി. ഇതാണ് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്. 2 സ്റ്റേറ്റുകൾ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ആദ്യം 10 യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു, ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 20 യൂണിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ 10ൽ നിന്ന് 20 വരെ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 എല്ലാ വാല്യൂകളും കടന്നു പോകണ്ടേ? ആ വാല്യൂകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ കിട്ടും. ആ ലൈനിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്, ഈ ലൈൻ കിട്ടി. ഈ ലൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലൈൻ ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ കംപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇതിൽ എ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വോള്യം നോക്കൂ, ഇതല്ലേ? ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വോള്യം ആണോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വോള്യം ആണോ കൂടുതലെന്ന് നോക്കുക.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ലോവർ വോള്യത്തിൽ നിന്ന് ഹയർ വോള്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് എന്താണ്? അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ. ഈ 6 മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ കംപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റല്ലേ? എക്സ്പാൻഷനോ കംപ്രഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് കിട്ടുന്നില്ല. അല്ല, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിട്ടുന്നില്ലെന്നല്ല, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോഴ്. ടേക്സ് ടൈം. ചില ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് മെല്ലെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ അത്രയും നിങ്ങൾ അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞില്ല, സോറി. ഓക്കെ, ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം എ ടു ബി വയ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്യാസിന് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 2 പ്രോസസ്സ് വഴി എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ACB, മറ്റൊന്ന് ADB. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. എന്തായാലും ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടിനും സെയിം ആണ്. ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ രണ്ടിനും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്. ബട്ട് 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. എന്താണ് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ മെത്തേഡ് എന്താണ്? ACB. എന്താണ് മെത്തേഡ്? ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ, ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ. ഞാനിവിടെ മാറ്റി വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ്. ആദ്യം ഈ പ്രോസസ്സ് നോക്ക്. അതിൽ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വോള്യം മാറുന്നില്ലല്ലോ. അത്തരം പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ. അവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, വോള്യമാണ് കൂട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഒരെണ്ണം ഐസോകോറിക് ആണ്, മറ്റേത് ഐസോബാരിക് ആണ്. ഹായ് ദേവദർശൻ സാർ. ഹായ്, ഹലോ. നമ്മുടെ ദേവദർശൻ സാർ ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. സാറ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഹായ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സാർ, തിരുവനന്തപുരം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഐസോകോറിക് ആണ്, ഇത് ഐസോബാരിക് ആണ്. ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ കംപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യത്തിലാണ് ഇത് കൂടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷനും ഇല്ല, കംപ്രഷനും ഇല്ല. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതെന്താണ്? ഒരു ലോവർ വോള്യത്തിൽ നിന്ന് ഹയർ വോള്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതെന്താണ്? അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഇനി AD എന്താണ്? AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A to D ആണ്. അതും എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ലോവർ പ്രഷറിലാണ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഈ മുകളിൽ കണ്ടത് ഈ ലൈൻ ഹയർ പ്രഷറിലാണ്, ഇത് ലോവർ പ്രഷറിലാണ്. രണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് വോള്യം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഹയർ വോള്യം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇത് ലോവർ വോള്യം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചോദ്യം എന്താണ്? The heat flow into the system in path ADB. ADB എന്നുള്ള പാത്തിൽ ACB, ഇതാണ് D. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ADB എന്നുള്ള ഈ പാത്തില്ലേ, ആ പാത്തിലെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയെ കുറിച്ചാണ്. ADBയിലെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ? ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് ΔQ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് ആണ്, ഗ്യാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തതാകാം. ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ലേ? അതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കും പോകുന്നതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ΔQ. ΔU എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു. അതാണ് ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്ലസ് ഇത് എക്സ്പാൻഷനോ കംപ്രഷനോ വഴി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ 3 എണ്ണത്തിന്റെ റിലേഷനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ ΔQ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണോ കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യത്തിലാണോ എന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോക്കൂ. അവിടെ അതായത് ഇതാ A to C പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല A to Dയിലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും.
വർക്ക് ഡൺ അങ്ങനെയാണ്. വർക്ക് ഡൺ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, സപ്പോസ് AD എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലെ വർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വർക്ക് ഡൺ ഏരിയ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കർവ്ഡായി പോയാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടും, വർക്ക് മാറും. അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പാത്താണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷെ ΔU തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ രണ്ടിനെയും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും ΔU ഇൻ ACB is equal to ΔU in ADB. രണ്ട് പ്രോസസ്സിലും ΔU സെയിം ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിലെ ΔU കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹൗ ഡു വി ഗോ അബൌട്ട് ദിസ്? നോക്കൂ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ACB ആണ്. ഇൻ ദ പ്രോസസ് ACB പറയുന്നുണ്ട്, ACBയിൽ 60 ജൂൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് 60 ജൂൾ, സിസ്റ്റം അബ്സോർബ്ഡ് 60 ജൂൾ. അബ്സോർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ΔQ ഈക്വൽ ടു +60 എടുക്കും. അബ്സോർബ്ഡ് ആണ്. 30 ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റം ഈസ് ഡൂയിങ് എ വർക്ക്, അതിനെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു, പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, +30 ജൂൾ. അപ്പോൾ ΔQ കിട്ടി, W കിട്ടി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ΔU കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ΔQ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ΔU + W ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ΔU എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ΔQ - W എന്നാണല്ലോ. ഇവിടെ അത് ചെയ്യാം. ΔQ എത്രയാണ്? 60 - 30, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 30 ജൂളാണ്. ΔU ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എത്രയാണ്? ΔU. സെയിം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്. ഇനി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ADB വാട്ട് ടു ഡു? ADBയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ADBയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത്. ADBയിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ്, പ്ലസ് ആണ്, +10 ജൂൾ ആണ്. ΔU എത്രയാണ്? അത് +30 ആണ്. ഇനി ΔQ കണ്ടുപിടിക്കണം. ΔQ ഈക്വൽ ടു ΔU + W. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ഐഡിയ എത്രയേ ഉള്ളൂ? വെരി ഗുഡ്. നമ്മുടെ ഐഡിയ എത്രയേ ഉള്ളൂ? ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന +40 ജൂളാണ് വർക്ക്, സോറി ഹീറ്റ്. അത്രയും ഹീറ്റ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 40 ജൂൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്. സെറ്റായല്ലോ. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കി ഒരുപാട് എണ്ണം കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് എപ്പോഴാ പ്ലസ് എപ്പോഴാ മൈനസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അടുത്ത എക്സാമിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഓൾറൈറ്റ്, തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും. നോക്കാം. അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് എന്താണ്? അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല. അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആരുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് 1 മാച്ചസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. കണ്ടോ, ഇത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല. അപ്പോൾ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബിയുമായിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഐസോതെർമൽ ആണ്. ഐസോതെർമലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ ΔU ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് NCV ΔT ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ΔT 0 ആയിരിക്കും, ΔU 0 ആയിരിക്കും. ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. അത് മാറണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറണം. ഐസോതെർമലിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ΔU 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് 2 മാച്ചസ് വിത്ത് D. കണ്ടോ, ഇവിടെ ΔU ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഐസോകോറിക് ആണ്. ഐസോകോറിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യം ആണ്. എക്സ്പാൻഷൻ ഇല്ല, കംപ്രഷൻ ഇല്ല. എക്സ്പാൻഷനും കംപ്രഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് 0 ആകുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ വർക്ക് ഡൺ 0 ആയ A ആയിരിക്കും. സെറ്റ് അല്ലേ? ശരി. ഇനിയുള്ളത് ഏതാണ്? ഐസോബാറിക് ആണ്. ഐസോബാറിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നല്ലാതെ അതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും 0 ആകുന്നില്ല. ഒന്നും 0 അല്ല.
ഡെൽറ്റ ക്യു 0 അല്ല, ഡെൽറ്റ യു 0 അല്ല, ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂയും 0 അല്ല, അത് സി ആയിരിക്കും. ബേസിക് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? $20 ജൂൾ ഏതാ? നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? 20 ജൂൾ അല്ല, 40 ജൂൾ ആണ്. ആഡ് ചെയ്യണം. വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേണം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഏതായാലും ചോദിച്ചല്ലോ, നേരത്തെ ചെയ്തത് പറയാം. അതായത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം പഠിക്കുക. എന്താന്ന് പറയട്ടെ, നോക്കിക്കോ. One second. Yeah. Work done by system. Heat absorbed by system. Increase in internal energy. ഇത് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഇതെന്താണ്? ഇത് പോസിറ്റീവ്. Work done by system positive, heat absorbed by the system positive, increase in the internal energy, ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് പോട്ടെ. n മോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യം. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും. സർ, റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആകുമ്പോൾ ഐസോബാരിക്കൽ W=0 അല്ലേ? നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചൊന്നും തൽക്കാലം ചിന്തിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് റിവേഴ്സിബിൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഐസോബാരിക്, ഐസോകോറിക്, ഐസോതെർമൽ, അഡിയബാറ്റിക്, പിന്നെ സൈക്ലിക്, ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക്, ഇത്ര മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. റിവേഴ്സിബിൾ, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ, അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ടുവേർഡ്സ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ബാക്കി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് കളയരുത്. ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഫൈൻ. ഇത് നോക്കാം. n മോൾസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യം ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട്. CV എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. CV എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് CV ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? സാധാരണ CV എന്താണെന്നറിയാം. സാധാരണ CV എന്താണ്? അത് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യമാണ്. ഇതാണ് സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ CV എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നെ ചതിയ ചെയ്തേ നോക്കി. CV എന്താണ്? അത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യമാണ്. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യം എന്താണ്? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറ. എന്താണ് മക്കളെ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ്? ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? സെയിം ആണോ? എനിത്തിങ് ഡിഫറെന്റ് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് സെയിം? ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഇത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ഇതെന്താണ്? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താന്ന് പറയട്ടെ. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ CV എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ N ഡെൽറ്റ T ആണ്. ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആണെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇനി വെറും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതിനെ തന്നെ CV എന്ന് എഴുതിയാൽ എഴുതേണ്ടത് ഡെൽറ്റ Q ബൈ ഡെൽറ്റ T എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒന്നിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട്, മറ്റേതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയട്ടെ. ഇതിന് കുഴപ്പം രണ്ടും ഒരേ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ. CV
അല്ലേ വേണ്ട, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താന്ന് പറയും? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണോ? അല്ലല്ലോ, ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. നേരത്തെ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇത്. ഇതിൽ എൻ ഇൻറ്റു സി വി കണ്ടോ, എൻ ഇൻറ്റു സി വി എന്താ? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇൻറ്റു എൻ, അതാണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ആ എൻ ഇവനാണ്. സോ ആ സി വി ഇതാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇവര് എന്ത് പറയുന്നത്? സി വി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താന്ന് പറയാമോ? അത് വെറും സി വി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം എൻ സി വി നമ്മുടെ സാധാരണ ഇക്വേഷനിൽ എൻ സി വി ആണ് ഇവിടുത്തെ സി വി. ഇത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്, നമ്മൾ സാധാരണ വയ്ക്കുന്ന മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്. ചോദ്യം എന്താ? n moles of an ideal gas with constant volume heat capacity undergoes isobaric expansion by certain volume. The ratio of the work done in the process to the heat supplied is. ഒരു ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലോ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. ഡെൽറ്റ ക്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് ഐസോബാരിക്. എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി. വർക്ക് ഡൺ ആണെങ്കിൽ എൻ ആർ ഡെൽറ്റ ടി. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് സാധാരണ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇനി എന്താണ് ഇതിലെ സി പിയും സി വിയും? സി പി സി വി എന്നാണ് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആണ്, ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് വാട്ട്? വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ്. വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കണം അതിന്റെ റിലേഷൻ? നോക്കൂ, എൻ ആർ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കൂ. ഓപ്ഷനിൽ എവിടെ സി പി ഇല്ലല്ലോ, ഓപ്ഷനിൽ എവിടെ സി പി ഇല്ല, പകരം സി വി ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം, ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി പി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ? കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇതിനെ എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി പി എ എൻ ഇൻറ്റു സി വി പ്ലസ് ആർ എന്ന് എഴുതാം. മേയേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. സി പി മൈനസ് സി വി കൂടെ ആർ, സി വി പ്ലസ് ആർ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിനെ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി വി പ്ലസ് എൻ ആർ. ഇതാണ് ആ റേഷ്യോ, ഡബ്ല്യു ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ റേഷ്യോ. ഇതാണ് ശരിക്കും, ഇതാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അല്ല, അത് വെറും മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി വി പ്ലസ് എൻ ആർ എന്നാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ സി വി സ്പെസിഫിക് മോളാർ അല്ല, അത് വെറും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ആൻസർ എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വി പ്ലസ് എൻ ആർ ആണ്. എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സി വി പ്ലസ് എൻ ആർ ആദ്യം തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, +2 എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണം സൈലത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ? അത് മോളെ കോഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ. ബെറ്റർ ഓഫീസിലെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് ദ നിയറസ്റ്റ് സെൻറ്റർ. എവിടെയാണെങ്കിലും കോഴിക്കോടാണ്, തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, കോട്ടയത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് വിളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ നമ്പറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കോൾ ദം, ദേ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് റിസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സൈലം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന്. സൈലം മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ, എവരി വൺ. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളെ പിന്നെ മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത്. റെനറ്റോ സർ, എൻ സി വി എങ്ങനെയാണ് സി വി ആയെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? പിന്നെന്താ മോനെ, ധൈര്യമായിട്ട് കേട്ടു. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് 2 ഡെഫിനേഷൻസുകളാണ്. അതിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി.
രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡിനെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സ്പെസിഫിക് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ആദ്യത്തേതിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ്, അല്ല ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ്. ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കൂ, ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ താഴെ മോൾ കൂടെ വരും. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും സി വി എന്ന് എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിക്കോട്ടെ, ഇത് എളുപ്പത്തിനാണ്, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇതിനെ ഞാൻ എസ് വി എന്ന് വിളിക്കട്ടെ. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ എന്താ വിളിക്കുക? ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം. താഴെ എഴുതിയതിനെ ഞാൻ സി വി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ എൻ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ? അപ്പോൾ മക്കൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ എൻ ഡെൽറ്റ ടി. അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റി. അതെന്താണ്? ആ പിങ്ക് കളറിൽ വന്ന സാധനം എന്താണ്? അത് മുകളിലുള്ള എസ് വി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇത് എസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ നൊട്ടേഷൻ പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എന്താണ് ഇതിൽ? ഏതാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, ഏതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, ഇതാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. എന്താണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്. എന്താണ് റിലേഷൻ? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടില്ലേ, ഇത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്, ഇത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ്. എന്താണ് റിലേഷൻ? അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി divided by number of moles. സെറ്റ് ആയല്ലോ? അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പഠിക്കുക. എന്താ? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ തുടങ്ങാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എസ് വി എന്ന് എഴുതി, എൻ ഇൻറ്റു സി വി എന്ന് എഴുതി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടും സി വി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വന്നത്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടായിരുന്നത് സി വി ആണ്, ഇത് എൻ സി വി ആണ്. പിന്നെ അതിന് ചെയ്യാവുന്നത് കളർ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് കളർ കൊടുക്കാം? ഇതിന് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ, യെസ് ബ്ലൂ കളർ ചേരുക. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ശരിയല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? റെനറ്റോ ഹോപ്പ് ഹാപ്പി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോട്ടയത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ച്, സൈലം എല്ലായിടത്തും റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചുകൾ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഹൈബ്രിഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ വീഡിയോ കാണാൻ വീടിനേക്കാൾ നല്ലത് ഹോസ്റ്റൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, മക്കളെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ? സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഹൃദയങ്ങൾ തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഫയർ തരൂ പ്ലീസ്. സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകും. കാരണം എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണ്ടേ. കുറെ ഫയറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചു. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. ഓ താങ്ക് യു ഗൂഗിൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഒരു സങ്കടമാണ്, സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ. എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മളിവിടെ +1, +2, 8th, 5th, 6th ഒക്കെ ചാനലുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 20 ചാനലുണ്ട് സൈലത്തിന്. ഈ 20 ചാനലുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ലൈവ്, ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് അപ്പുറത്തൊക്കെ തന്നെ ലൈവ് നടക്കുന്നതിൽ 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 ലൈവ് വ്യൂ ആണുള്ളത്. 40K ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ സൈലം ജീനിയസിൽ മാത്രം ആൾക്കാർ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും 10-20 ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നത്. എന്നെങ്കിലുമൊക്കെ അതൊരു കെയിലൊക്കെ എത്തണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സുകൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കമൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ ശൂന്യമായി കിടക്കണം. ആകെ വീഡിയോയിൽ 400 വ്യൂ, അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മക്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോയുടെയൊക്കെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ്, ചുമ്മാ ഒരു തമ്പെങ്കിലും അടിച്ചു വയ്ക്കുക. ഞങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ടല്ലേ.
കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എല്ലാം ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് എന്നാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത്ര ഹൈ കണ്ടന്റുകൾ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. വേറെ ആരും തരില്ല. അത് കാശ് കൊടുക്കാതെ ആരും തരില്ല. ഇത് നമ്മൾ തരുന്നത് അങ്ങനൊരു കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ്. ജീനിയസിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിൽ റെഡിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വരും, വരാതിരിക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും, ഉറപ്പല്ലേ. നമ്മളിതിനെ 1000 ലക്ഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചാടിക്കും, ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി, എന്തും നടക്കും. മക്കളെ, അടുത്തത് റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർഗോസ് ആൻ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. കണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ? അഡിയാബാറ്റിക് ആണ്. ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ temperature and volume for this process is TV raised to x equal to constant then x is. മക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ, എനിക്കൊന്ന് വെരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, ഉടനെ ആൻസർ പറയുക, പെട്ടെന്ന്. കമോൺ എവരിവൺ, ആൻസർ പറയൂ, ആൻസർ പറയൂ. പറയാം ആൻസർ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡയാറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആൻസർ എടുക്കുക. ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. എവരിബഡി ഒന്ന് ഉഷാറാവും, എന്തായാലും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈം ഡിലേയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ഓപ്ഷൻ ബി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കാം. ഇവിടെ എന്ത് ഗ്യാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഡയാറ്റോമിക് ഗ്യാസ്. എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ റിലേഷൻ എന്താ? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ എന്താ? TV raised to gamma minus 1 കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ്. TV raised to gamma minus 1 ആണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഗാമ എത്രയാണ്? ഒരു ഡയാറ്റോമിക്, റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് ആണ്. റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ ഗാമ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക്കിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 5 ആണ്. ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ 1 + 2/5 ആണ്. അത് 1 + 2/5 1 + 2/5 7 ആണ്. 7/5 ആണ്. അപ്പൊ ഗാമ 7/5 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് TV raised to 7/5 - 1 ഈക്വൽ ടു TV raised to 7/5 - 1 എത്രയാ? ഇവിടെ നമ്മൾ 1 പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. 7 - 5/5 ആണ്. അത് 2/5 ആണ്. അപ്പം എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2/5 ആണ്. കിട്ടിയല്ലോ മക്കളെ? അടിപൊളി. ബി, വെരി ഗുഡ്. ബി ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി 2/5 ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ, കണ്ടോ? പഠിച്ചു തുടങ്ങി, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തു. വെരി ഗുഡ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര അടിപൊളിയായിരിക്കണം. ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ 2 വട്ടമെങ്കിലും ഈ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 വട്ടമെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണക്കൂട്ടിക്കേ. മോനെ AC ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമോ? 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ട്രൈ ബിക്കോസ് വി ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ്. എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചത്? അതിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന നോക്കി നിന്നിട്ടാണോ, അത് സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ടാണോ? അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത്? പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഹാഫ് എ മോൾ, നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എത്രയാണ്? 1/2 ഓഫ് an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര്? ഐസോബാരിക് ആണ്. From 20 to 90 degrees Celsius. Work done by the gas is closest to. മക്കളെ, അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ്, ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സിൽ വർക്കിന് 2 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് P
P into V2 minus V1. ഇതാണ് പ്രഷർ അറിയാം, വോളിയം അറിയാമെങ്കിൽ P into V2 minus V1. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാണത്? ഇതാ, NR delta T. NR delta T. N number of moles, R universal gas constant, delta T change in temperature. NR delta T. ഓക്കെ. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു NR delta T. NR delta T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ. NR. N എത്രയാണ് ഇവിടെ? N. ഇതെല്ലാം വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. N എത്രയാണ്? വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു N 1/2, ഹാഫ് എ മോൾ, ഒരു മോളിന്റെ പകുതി, ഇൻറ്റു R. ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 8.314, 8.31 ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T1. നേരത്തെ ആര് ചോദിച്ചില്ലേ കെൽവിൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്? കെൽവിൻ ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണ്ട. A മൈനസ് ബി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാറ്റണ്ട. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ 90 മൈനസ് 20 ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു 1/2 ഇൻറ്റു 8.31 ഇൻറ്റു 90 മൈനസ് 20 എത്രയാണ്? 70 ആണ്. 2/8 4.15 ആയിരിക്കും. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 7 4s are 28, 10, 290, 291, 290യുടെ അടുത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ അറൗണ്ട് 291 ജൂൾ ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എന്തായാലും വേറെ വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. കാരണം 70 into 4 ചെയ്താൽ 73 കിട്ടില്ല, 146 കിട്ടില്ല, 581 കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ 291 ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, 291. അപ്പോൾ എത്ര എളുപ്പമാണ് നോക്കുക. ഐസോബാറിക്. ഇതൊക്കെയാണ് JEE മെയിൻസിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്തുകൂടെ? ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തത് പക്ഷേ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരെണ്ണം ടഫായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യട്ടെ മക്കളെ. വളരെ ഈസി അല്ല ഇത്. ആക്ച്വലി JEE മെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, JEE അഡ്വാൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആർ യു റെഡി? ധൈര്യമുണ്ടോ? വേണമോ വേണ്ടയോ? ഡു യു വാണ്ട് ദിസ് ഓർ നോട്ട്? പോൾ, ഡു യു വാണ്ട് ദിസ് ഓർ നോട്ട്? യെസ് ഓർ നോ? വേണമോ വേണ്ടയോ? മിക്കവാറും ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കുമായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ? യെസ്. ഗൂഗിളിന് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗൂഗിളിന് വേണം. യെസ്. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ? ഏതായാലും തുടങ്ങിയേക്കാം മക്കള്. ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇത് നേരത്തെ IITയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 വട്ടം IITക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 mole of an ideal മോണോ ആറ്റമിക് ഗ്യാസ് ആണ് taken along the path ABCA as shown in the PV diagram. The maximum temperature attained by the gas along the path BC is given by. ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ PV ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. എന്താണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ ഞാനത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. what happened? പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ PV ഡയഗ്രാം. എന്നിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത് PV ഡയഗ്രാം ആണോ എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ PV ഡയഗ്രാം ആണ്, ഉറപ്പാണ്. ഇത് എന്ത് പ്രോസസ്സാണെന്ന് പറയാമോ? ഈ AC എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? AC ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലെ പ്രോസസ്സാണ്, ഐസോബാറിക് ആണ്. AB എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോള്യം പ്രോസസ്സാണ്, ഐസോകോറിക് ആണ്. പക്ഷെ BC എന്ത് പ്രോസസ്സാണ്? അങ്ങനെ ഒന്നും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. അത് കർവ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അഡിയാബാറ്റിക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐസോതെർമൽ ആകാം. ഇത് അതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും അല്ല. ഇവിടെ ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് വരച്ചു, വേറൊരെണ്ണം കൂടെ വരച്ചു. 2 ഐസോതെർമൽ വരച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് T1 ആണ്, ഇത് T2 ആണ്. വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് T1 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. ഔട്ടർ വണ്ണിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, നൗ സി, ഇതിലൊരെണ്ണത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ, ഒരു ലൈനിനെ ഡിഫിക്കൾട്ട്,
ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദ അതർ വൺ, അതിനെ ഞാൻ കളയുന്നു. ഇതിലേക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്ക്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലൈൻ കൂടെ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൂടെ വരയ്ക്കാം. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൂടെ വരയ്ക്കാം. ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവിടെ ബിയും സിയും, ബി എന്നുള്ള പോയിന്റും സി എന്നുള്ള പോയിന്റും ഒരേ ഐസോതെർമലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിയും സിയും ഒരേ ഐസോതെർമൽ ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബിയും ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സിയും ഈക്വൽ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആ ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, കണ്ടോ, ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ബിയുടെയും സിയുടെയും ടെമ്പറേച്ചറിന് ഈക്വൽ അല്ല. പക്ഷേ മറ്റൊരു ഐസോതെർമലിലാണ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ മറ്റൊരു ഐസോതെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, ഔട്ടർ വണ്ണാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, അല്ലേ? ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, ഇതിന് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ബിക്കും സിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ആണ്, കുറവാണ്. അതിൻ്റെ മിഡിൽ എവിടെയോ ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത ഐസോതെർമലാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ. അപ്പം ഈ ബി സി പ്രോസസ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറയട്ടെ? ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം കൂടും, ഇവിടെ എവിടെയോ വരുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ആകും, പിന്നെ അത് കുറയും. ഇനീഷ്യലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദെൻ ഡിക്രീസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ. രണ്ട് ഐസോതെർം വെച്ചാൽ മതി, രണ്ട് ഐസോതെർം. ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, നോക്കിക്കോ. ഇതാണ് പി വി ഡയഗ്രാം. ഇവിടെ രണ്ട് ഐസോതെർം ഇങ്ങനെ വരച്ചു, ഇതൊരെണ്ണം, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരച്ചു. നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു നോളജ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക, അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എക്കാണോ ബിക്കാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ? പറയാമോ? എ ഓർ ബി, വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് മോർ ടെമ്പറേച്ചർ? എ ഓർ ബി, വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് മോർ ടെമ്പറേച്ചർ? അത് ബിക്കാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ. സെറ്റ് അല്ലേ? ഇനി ഇത് കുറച്ച് അടുത്ത് വെച്ചോട്ടെ. ഇനി ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണം, നേരത്തെ തന്ന പോലെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരയ്ക്കാൻ പോകണം. നോക്കി, ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസിനാണ് ഈ ലൈനിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. കണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ആ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഇതൊക്കെ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലെ പോയിന്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചില്ലേ, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചല്ലോ, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ഫിനിഷിങ്ങിലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അതെല്ലാം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ, അത് മറ്റൊരു ലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലല്ലേ. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം കൂടി മാക്സിമം ആയി, പിന്നെ അത് അവിടുന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? മിനിമം ആയി. സോ ഇനീഷ്യലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദെൻ ഡിക്രീസസ്, സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഹാസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സെറ്റല്ലേ? ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക, ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. അത് രണ്ടറ്റത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ്. കണ്ടല്ലോ? ആ ട്രയാങ്കിൾ സെക്ഷനിലെ പോയിന്റുകൾ നോക്കുക. ഇതാ ഈ അപ്പർ പോയിന്റിലെ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ആ ബിയുടെ പ്രഷർ എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ പ്രഷർ 3P0 ആണ്, അതിൻ്റെ വോള്യൂം എത്രയാണ്? V0 ആണ്. ഇനി താഴത്തെ പോയിന്റ് സി ഉണ്ടല്ലോ, സിയുടെ പോയിന്റ് എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ വോള്യൂം 2V0 ആണ്, അതിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ്? P0 ആണ്. ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ? ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആ പ്രഷറിൻ്റെ ആക്സിസിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്, y = mx + c എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആ സി എന്ന് പറയുന്നത് y ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് m എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ്, സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇതിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, y - y1 / x - x1 = അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ y = mx + c ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക.
ഇവിടെ y എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറാണ്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എങ്ങനെയാണ് സ്ലോപ്പ് പറയണ്ട, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിലെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സൈൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് എത്രയാണ് നോക്കൂ. ഇത് 3p0 ആണ്, ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് p0 ആണ്, ഇത് v0 ആണ്, ഇത് 2v0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ആണെന്ന് കിട്ടും. അത് 2p0/v0. കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ? 3p0 മൈനസ് p0. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 2v0 മൈനസ് v0. അതാണ് സ്ലോപ്പ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെയും അതേ സ്ലോപ്പാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് 5p0 ആയിരിക്കും. ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് 5p0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 5p0 മൈനസ് 2p0/v0 ഇൻറ്റു v. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഒരു IIT JEE അഡ്വാൻസ് കുട്ടിക്ക് ഇത് അറിയേണ്ടതാണ്. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ y മൈനസ് y1 ഇല്ലേ, ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. y മൈനസ് y1. y മൈനസ് y1 എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. yക്ക് പകരം നിങ്ങൾ p എഴുതുക, മൈനസ് y1. ഇതിലൊരു പോയിന്റിനെ 1 എന്നും ഇതിനെ 2 എന്നും വിളിക്കുക. മൈനസ് y1 പ്രഷർ, y ആക്സിസ് നോക്കൂ. അതിവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ y ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഇതിനാണ് x ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഷർ എല്ലാം y ആണ്, വോള്യം എല്ലാം x ആണ്. p മൈനസ് p1ന് പകരം 3p0 എന്ന് എഴുതാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സിന് പകരം v മൈനസ് p0യുടെ വോള്യം v0 ആണ്, ഈക്വൽ ടു y2 മൈനസ് y1. y2 എന്ന് പറയുന്നത് 2v0 ആണ്, മൈനസ് y1 എത്രയാണ്? 3p0, ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1. അത് p0 മൈനസ് v0 ആണ്. സോറി, v0 മൈനസ്, ഞാൻ എഴുതിയാൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അവിടെ. അത് ശരിയാ, സോറി, എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇത് മാറിപ്പോയി. ഇവിടെ p0 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ പ്രഷർ ആദ്യം എഴുതുക, എന്നിട്ട് 2v0 എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പം y2 മൈനസ് y1 എന്നുള്ളത് p0 മൈനസ് 3p0 എന്നും, ഇത് 2v0 x2 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൻ്റെ വോള്യമാണ്, 2v0 മൈനസ് v0 എന്ന് എഴുതണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ല, ഇത് മൈനസ് 2p0/v0 സ്ലോപ്പാണ് കിട്ടുന്നത്. 2 പോയിന്റുകൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. p മൈനസ് 3p0/v മൈനസ് v0 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2p0/v0. ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ. ഇക്വേഷൻ പറയട്ടെ. ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു 5p0 മൈനസ് 2p0/v0 എന്തായിരുന്നു സ്ലോപ്പ്? 2p0/v0 ഇൻറ്റു v. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇത് y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ്. y ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് c ആണ്, സ്ലോപ്പ് മൈനസ് p0/v0 ആണ്. ഇതാണ് സ്ലോപ്പ്. കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി പ്രഷറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? PV ഈക്വൽ ടു nRT അല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് P ഈക്വൽ ടു nRT/v എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എവിടെ? മുകളിലെ ഇക്വേഷനിൽ. അപ്പോൾ പിക്ക് പകരം nRT/v കൊടുക്കുക. ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു 5p0 മൈനസ് 2p0/v0 ഇൻറ്റു v കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? 5p0v ഡിവൈഡഡ് ബൈ nr മൈനസ് 2p0v ഇൻറ്റു v സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ nr/v0. മനസ്സിലായല്ലോ? v കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് v സ്ക്വയർ ആയത്. ഇതിൽ കോമൺ ആയ ടേം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം. കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. p0 ഉണ്ട്, വോള്യം വേരിയബിൾ ആണ്, p0 ഉണ്ട്,
ഡിവൈഡ് ബൈ NR ഉണ്ട്. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 5V മൈനസ് 2V² ഡിവൈഡഡ് ബൈ V0 എന്നാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ dT/dV 0 ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കണം. ഈ ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഹോൾ ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 മൈനസ് 2 × 2 4V/V0 = 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് 0, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന് 0 ആക്കുക. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന് 0 ആക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? V = 5V0/4 കിട്ടും. എന്താ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ വോള്യൂം അല്ലേ 5V0/4, ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇക്വേഷൻ, ആ ഇക്വേഷനിൽ ഈ 5V0 വോള്യത്തിന് പകരം ഈ സാധനം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കോപ്പി എടുക്കട്ടെ. ദിസ് ഇക്വേഷൻ, അതിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ. അടുത്ത പേജ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സൂം അടിക്കും. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അതിൽ വോള്യത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 5/4V0 കിട്ടും. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ടേം നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ ടേം 5P0/NR ആണ്. അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 5/4V0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൈനസ് 2P0/NR V0 ഉണ്ട്. അതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? വിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? ഈ വോള്യത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അത് 25/16 V0 സ്ക്വയറാണ്. 25/16 V0 സ്ക്വയറാണ്. ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, 16 ഉണ്ട്, 8 കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു V0 ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു V0 കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഇവിടെ 25/4 P0V0/NR കിട്ടും. മൈനസ് ഇവിടെ 25 P0V0/8 NR ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മുടെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് T ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് T ആണ്. T = അല്ലെങ്കിൽ T മാക്സിമം ആണ്. T മാക്സിമം = ഇത് കിട്ടും. ഇത് എത്രയാണ്? 25/8 P0V0/NR. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ. 25 P0V0/8 NR. ഇനി അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എത്രയാ? 1 മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 മോൾ ആണെങ്കിൽ N = 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 25/8 P0V0/R ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഏതാണ് മക്കളെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? 25/8 P0 ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് 6:30 ആയി. 6:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഒരു ബഡാ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന്, അല്ലേ? വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തു. തൽക്കാലം നമ്മുടെ ക്ലാസ് 6:30 വരെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ, മേ ബി എക്സെപ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറേ ഇക്വേഷനും ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സൈലത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൈൻഡ് മാപ്പ് കിട്ടും, അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. താങ്ക് യു.